And then when Kelly Spork, this lesson is written by Kelly Spork when he was in Russia, Moscow. He was researching on the theory of seismic waves in the year of 1960. On that para also can ask, yes, why didn't the Kelly Spork give much preference to the practical sense in the warcraft? Why he gave only the theory, the concept, the main focus? And after that, the MAD, mutually assured destruction, that is also very important. How it affects on the three superpowers. The three superpowers are UK, USA, USSR. And then another one point is why were the technical experts and the scientists were summoned by the three superpowers? Why did they go there? And the three superpowers met in Geneva. Why did they meet in Geneva? What is the main important thing? And after that, if you see, yes, what are the agreements were held between those three nations, between UK, USA, USSR, like this. And then if you want to focus, the earth tremor is generated by one is natural disaster, which is called as earthquake. And another one main important reason for the earth tremors, which is man-made. Man-made means nuclear explosion, so this is also very important. After that, if you want to see what did the lesson learn the Kelly Borak from the Geneva summit, the lessons which are listed in the text. Afterwards, through the PPT, we can go through the PPT no more. And after that, in spite of cultural different background and political tensions, how did all the scientists were able to learn and work togetherness? Like-minded people, how did they work and how did they solve the problem which was arisen by the three superpowers? And after that, we can focus from this lesson. Yes, who will be headhunted? Those who are trained well in the physical theory, those are called the headhunted. Headhunted means officers, those who are well known and well versed. And after that, if you focus, how do you say all the scientists were safely or best answer in the safely world, because of they were using their challenges against the tools. So we can say that the all the scientists were able and best safely in the world, and we can ensure where there is a science and there is a hope of survival. So like this, all the information we can go through the text now. As next, in the first para, yes, already I told about science is an exciting adventure. Exciting in the sense surprising. What was their mystery actually? And why do many people want to become scientists instead of a doctor and a lawyers or engineers or other profession is there? From the other profession, all the people can get the money lot. But although they want to become because of in the science or being a scientist, and if you want to become a scientist, you can get the lot of information like this. You can get the friends, comrades, which means and freedom and independence and the discovery itself, and you should have the lot of opportunity open area and know the mysteries of the nature also. So all the people want to know become the scientists like this. This is the science and hope of survival. It's about the nuclear explosion was banned. All the three powers met in Geneva should put nuclear weapon test ban, and they were summoned and offered all the technical experts and scientists to put ban. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈಗ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಾರದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತನೋ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
Yes, new words we can see: exciting, ಉತ್ತೇಜಕ, ಪ್ರಚೋದಕ, adventure, ಸಾಹಸ, overwhelm, ಅತಿ ಸಂತೋಷ, very happy, absorbed. The Kellisborg absorbed in the research of seismic waves, ಮಗ್ನನಾಗೋದು. Annihilation, ಸರ್ವನಾಶ, completely destroy, and retaliation, ಪ್ರತೀಕಾರ, destruction, destroy as the same thing. Summon, it's not a gift hamper. Summon, which means the letter. Those who are trained well in the particular area, they could get the letter from the expert. That is what summon. Violate, ಉಲ್ಲಂಘನೆ, undisputable, ನಿರ್ವಿವಾದ, persistent, ನಿರಂತರ, immersion, ಮುಳುಗುವಿಕೆ, indispensable, ಅನಿವಾರ್ಯ, ಉಪಯುಕ್ತ, very useful. Many people want to become scientists because of from this era. Why do many people want to become scientists and businessmen instead of lawyers and doctors? Science is an exciting adventure. How you should focus, get freedom, independence, and we can know the mysteries of nature through the discovery. Like this, 3 points we can focus for the 2 marks. Yes, this is in the USSR. The Cold War was high. 1960ರಲ್ಲಿ USSR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ. ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ವೆಪನ್, ಓಕೆ, a person can feel internally the country is like destroying us and they are blaming us and they are thinking in bad way or in different way. ಅಂದ್ರೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪುವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ದೇರ್ ದ ಕೆಲಿಸ್ಬೋರ್ಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ಅಲೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್, how can you say that the author was involved in theoretical research than its application to the warcraft? Means here he should focus on the theoretical research only. He didn't focus on much practical sense, how it affects or how it useful in our life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. Just he was researching only the seismic waves theory. That's it only. Yes, summons. Once he was in Russia, na? Russia president got the summons and he gave to the Kellisborg. Then he got surprised because 3 superpowers met in Geneva. ಆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, UK ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, USA ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ, ಮತ್ತು USSR, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪುಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾನಿಕಾರಕವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ತಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಿಸ್ಬೋರ್ಗ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು Frank Press quoted his name in that Geneva summit. Kellisborg was there, scientist, and he could help how to detect the violation of agreement. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೂಪರ್ ನೇಷನ್ಸ್? ಈ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅದು, ಅದ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ 3 ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್, ಆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ could protect all the people on that moment, because of all those 3 superpowers having the lot of nuclear bomb and they were exploding on other countries and destroying and showing their enmity. So that moment, mutually assured destruction would help all the people like a should thin thread.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಭಯಾನಕವಾದ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಒಂದು ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯಂತೆ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, the agreement. What was the agreement? Should all the country put sign on the deed? ಎಲ್ಲ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And another one very important, how could detect the violation of agreement? If any country would go underground and nuclear explodes, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ UK ಆದ್ರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ USA ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The agreement, the first one is to put an nuclear weapon test. Should all the means those 3 superpowers should sign the deal. And the next point, how detect violation of agreement. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. On this basis, the question is, describe the problem that nuclear power faced. What was the problem? Means if another country would go underground and nuclear explodes, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆ ವಯೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಯೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. And then iron curtain is very important. Iron curtain in the sense it's outwardly look like a very difficult to find out the solution, because of all the scientists were from the different cultural background. First of all, they were from other countries. Okay. And the next problem was political tensions. In everybody or in everywhere we can see the political problem also. As the same thing in those countries also famous for the political pressure, and all the scientists were facing that problem. Political pressure, cultural differences. That was the iron curtain. Because of all the scientists were gathered there to find out the solution of the agreement. But the problem was that ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವಿ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅಥವಾ USA ಅವರು ಅಂದ್ರೆ USSR ದವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಕರ್ಟನ್ ಅಂತ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾರೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ iron curtain to find the solution for the problem of violation of agreement. What was the reason? The reason was political tension hanging on their head. And ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes. Okay. They were from different cultural background also, but they were able to work together because of they used common language, and based on respect, hard evidence they had. If anyone could ask them, how are you working? How are you solving the problem? They could have all the things are source of energy. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
they used common language, hard evidence they had, and should respect their self-criticism, expertise only. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ರು, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಹಾರ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏಬಲ್ ಆದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹೌ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್? ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್. This is very important. What did the lessons learn from the Geneva Summit, Kellisborg? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್, ಹಿ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್. ನಾನು ವಿದೇಶಿಗ, ನಾನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದೇನಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶವ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಿನೆವಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತದ, ಅದು ಜಿನೆವಾ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಜಿನೆವಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ of the nuclear weapon test ban and how to detect the violation of agreement. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಎರಡು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜಿನೆವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸಮಿಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, scientists are the most practical people in the world. How do you say? ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ and we should know the importance of the technology. As the same thing, technology improvement and industries are there, many industries are there, different type of technology improvement and industries and financial headhunted. So all these kind of the aspects we can say the scientists are most practical people. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉದಾಹರಣೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. It becomes the answer of this question. How do you say the scientists are the most practical people ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್. How does the writer say the scientists are the most practical people in the world? Why does the Kellisborg say the scientists are the most practical people in the world? As the same thing. How and why? Next. Who will be headhunted? Those who will train well in the physical science or theoretical physical and frontier biological research. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಹಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಫ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡ್ ಹಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೈ? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ 2 marks ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. For the 3 marks, 4 points main. And starting and finishing, how to write the answers, how to start the answers, and how to end the answers for the 3 marks question and 2 marks question. Very important. And directly you can write the 2 points only for the 2 marks. ಈ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. And then, how can a scientist ensure or safely in the world? If you want to say, ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವರ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ,
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ